Hola, Kaylan, Mexico. Hola Kaylanders, hoy tenemos una entrevista muy especial con dos increíbles actrices tailandesas que están causando sensación con su participación en la serie Pluto. Nos referimos a nada más y nada menos que Namtan y Film, quienes han conquistado tanto la pantalla como los corazones de sus fanáticos. Namtan, con su inconfundible talento, ha brillado en diversas producciones, desde dramas hasta películas, donde ha demostrado su gran versatilidad como actriz. Con una carrera en ascenso, ha dejado huella en el entretenimiento tailandés, y en la serie de temática Girls Love, Pluto no es la excepción, aportando una energía única al proyecto. Por su parte, Film, también conocida por su habilidad para interpretar roles complejos, ha sido un rostro familiar dentro de la industria tailandesa. Con una carrera llena de éxitos y papeles que han tocado los corazones de su audiencia, Film llega a Pluto para sorprendernos con una actuación que está siendo inolvidable. En esta entrevista vamos a hablar sobre su experiencia en Pluto, sus personajes y por supuesto conocer un poco más sobre ellas como personas, su pasión y sobre su carrera. Así que quédense con nosotros. No se pueden perder esta entrevista. Bienvenidos. Okay, so perfect. So, hello girls, how are you today? Hello from Thailand. So, we are both so excited today that this is our first time. Yeah. Really? Okay, perfect. I love that. Well, I'm Sari. Hi from Mexico. And I'm really excited to have you here. Um, should we start with the interview? Yes. Okay, perfect. So could you please introduce yourselves, please? สวัสดีค่ะฟิล์มรัชชานันท์นะคะรับบทเป็นเมทาวีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลทิพย์นารีนะคะรับบทเป็นไออุ่นและอบอุ้มค่ะ The first thing that I want to ask you is if you had to explain the series, all the series, using only one sentence, what would be? I think it would be about love. Yeah, Pluto is the meaning of love in a group of friends, family, or in a couple. ถ้าสำหรับฟิล์มรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้จะตีแผ่ไม่ว่าความรักของผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของผู้พิการทางสายตาค่ะฟิล์มรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างครบรส Okay, so in resume, love. Okay, perfect. So what message do you think Pluto sends to the public? I think Pluto is talking about, you know what, in a novel or in like now we have like a princess and princess. Mhm. We have boy love now, we have girl love too. สำหรับฟิล์มรู้สึกว่าผู้ชมจะในบางท่านจะเปิดใจให้กับความรักที่เกิดขึ้นในเพศเดียวกันมากขึ้น แล้วก็คิดว่าคนจะเปิดรับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้พิการทางด้านอื่นๆมากขึ้นค่ะคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนความคิดในหลายๆท่านได้บ้างว่าคนพิการบางทีเขาก็ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเรา Oh, lovely. I love that. So I saw obviously both of you work in several series before. How this project contribute your growth as an actress? น้ำตาลคิดว่าเรื่องพลูโตเรื่องพลูโตเปิดโลกในมุมใหม่ๆในฐานะนักแสดงอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำหรือแม้กระทั่งเราเข้าใจเพศสภาพของ
เพื่อนๆที่เป็น LGBT แต่ว่าในการที่เรามารับบทตรงนี้เองอะเราถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วประเด็นของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เรามารับบทบาทครั้งเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมิชชั่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราจะส่งสารแล้วก็สื่อสารไปให้คนนอกคอมมูนิตี้เนี้ยเข้าใจความเป็นเพศสภาพของเกิร์ลเลย ค่ะสำหรับฟิล์มถ้าในฐานะนักแสดงก็ค่อนข้างพัฒนาในเรื่องการแสดงมากๆ เพราะว่าบทนี้เป็นบทที่ท้าทายที่สุดสำหรับฟิล์มตั้งแต่เป็นนักแสดงมาค่ะ แล้วก็มุมมองของฟิล์มเมื่อเล่นพลูโตฟิล์มรู้สึกว่าพลูโตสอนอะไรฟิล์มหลายๆอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องความรักฟิล์มเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงอะความรักที่ตัวเมทาวีมีต่อตัวละครต่างๆในเรื่อง เข้าใจความรักของเจ้าหญิงกับเจ้าหญิง เข้าใจความพิการทางสายตา เข้าใจหัวใจของเมทาวีที่ต้องต่อสู้กับโรคที่เมทาวีต้องเผชิญ ซึ่งรู้สึกว่าเรื่องพลูโตเป็นบทเรียนชิ้นโตสำหรับฟิล์มในช่วงชีวิตนี้ Wow. I think that probably, obviously, you talk about growing as an actress, but probably this mean more like in a personal way for you, the series. And I love to hear that you have this personal connection with the series. So since very long time ago, many people, me include, have waited for this series. So how do you feel about this? Are you nervous about how the public will react about the series? Yes sure ก็น้ำตาลกับฟิล์มก็รับรู้ว่ามีคนที่กำลังรอคอยพลูโตอยู่ซึ่งเราสองคนก็ระหว่างทางการถ่ายทำเราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสุดความสามารถแล้วก็คิดว่าซีรีส์ออกไปเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ชอบและคนที่อาจจะไม่ชอบก็ได้เลยแต่ว่าเรียกว่าอะไรเราก็หวังว่าซีรีส์เรื่องพลูโตเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะประเด็นของผู้พิการในประเทศเราที่ยังมีอีกหลายคนรวมถึงเราทั้งสองคนเองก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนพิการเนี่ยเขารู้สึกยังไงหรือว่าการใช้ชีวิตในประเทศเนี่ยมันยากง่ายยังไงอะไรก็เป็นในส่วนของก็ตื่นเต้นตอนที่ EP แรกออกไปแต่ว่าหลังจากนี้ก็รู้สึกบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วเพราะว่าได้ทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มความสามารถไปแล้วถ้าสำหรับฟิล์มก็ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วันเปิดตัวแล้วก็ยิ่งซีรีส์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากนิยายมาก่อนก็จะมีทั้งแฟนคลับที่เป็นนิยายของแฟนคลับในส่วนของนิยายฟิล์มก็ตื่นเต้นถามว่าประหม่าไหมกังวลไหมก็นิดนึงมันก็มีนิดนึงที่แอบกลัวว่าภาพที่เขาจดจำมากับภาพที่เรากำลังจะสื่อออกไปจะตรงกันไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วฟิล์มรู้สึกว่าตลอดการถ่ายทำฟิล์มก็ได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตอายุ24 ปีฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มเต็มที่ที่สุดแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเสียดายถ้าในพาร์ทของการแสดงแต่ก็ยังคงน้อมรับทุกคำติชมเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อไป Wow, like living with no regrets. I love that. So, how was the process of recording? How do you feel working together in the series? จริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับกระบวนการแรกสุดก่อนที่เราจะทำงานร่วมกันเราต่างรู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลเป็น extrovert ฟิล์มเป็น introvert หลายๆอย่างในชีวิตไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมันเหมือนกับ in แบบ Asian แบบ we believe in like you know yin and yang
we are not the same, but not at all because like we also have the same passion in like performing art ค่ะแล้วพอทำงานด้วยกันจริงๆอ่ะเราถึงได้รู้ว่าหยินแอนหยางเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเป็นอะไรที่เข้ามาแทนที่แล้วก็เติมเต็มกันได้อย่างสมบูรณ์ในมุมต่าง ค่ะถ้าสำหรับธีมความประทับใจแรกกับพี่น้ำตาล ก็คือดีใจ เพราะว่าในฐานะนักแสดงเขาคือเหมือนชั้นครูขออนุญาตใช้คำนี้ เพราะว่าด้วยด้วยฟิล์มไม่ได้เรียนทางนี้มาโดยตรง แต่ว่าทางพี่น้ำตาลเขาก็จะมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่มากกว่าฟิล์มฟิล์มก็รู้สึกตื่นเต้นที่เราจะได้ร่วมงานด้วย เพราะว่าการที่เราได้ร่วมงานกับคนเก่งรู้สึกว่ามันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงที่ได้ทำงานร่วมกัน อย่างที่พี่น้ำตาลบอก ตัวพี่น้ำตาลเป็น extrovert ส่วนฟิล์มเป็น introvert ตลอดเวลา1 ปีที่ผ่านมา ระหว่างการทำงานตัวฟิล์มเองมีการปรับตัวจากเดิมเยอะมาก เพราะฟิล์มรู้สึกว่า ถ้าเราจะก้าวไปด้วยกัน มันต้องยอมลดอะไรบางอย่างของตัวเองลงเพื่อที่จะไปได้ไกลที่สุดและนานที่สุดใช่ค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะ Wow, I think it's very important that the thing that you say, Namtan, about the yin and yang, like being so different, but at the end you are complementing each other, like making these synergies. And I think in the series we can see that. So that is an important thing that I want to say you. It's like the couple, if you say like that in the series, it seems like you work here, like talking each other and say doing the actions that Film said before. I think it's very important. Yeah. So we talk about this before, but taking this role being so challenging for you, and as you said before, Film, do you face any challenges, but like in the preparation to the role in the series? สำหรับน้ำตาลนะคะ this is my second time that I've got a character like twins again. First, I got that in Who Are You, and now in Pluto. So, it's not difficult, but like เหมือนกับว่าถ้าวันนี้น้ำตาลเป็นไออุ่นทั้งวันเลยต้องมาเป็นอบอุ่นมันก็จะมีความยากในการที่จะ switching character ซึ่งก็เป็นอะไรที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันตัวเองเพราะว่าเราผ่าน Who Are You ที่เป็นเหมือนกับเขาจะมีเวอร์ชันเกาหลีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาทำเวอร์ชันไทยใช่ไหมคะณวันนั้นเราก็ทำให้เห็นได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วแต่ละเวอร์ชันมันมีความที่แตกต่างกันเราก็เลยไม่เอามากดดันเหมือนกับที่ในนิยายมีพลูโตอยู่แล้วมีไออุ่นกับอบอุ้มซึ่งในซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นไออุ่นกับอบอุ้มอีกเวอร์ชันหนึ่งโดยที่จะมีน้ำตาลเนี่ยเป็นนักแสดงซึ่งความยากมันก็จะเป็นจริงๆตัวไออุ่นเหมือนจะยากแต่ว่าความยากจริงน้ำตาลยกให้อยู่ที่อบอุ้มเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนมากกว่าไออุ่นแล้วก็มีภาวะบางอย่างของร่างกายที่อาจจะแบบไม่ได้เหมือนไออุ่นค่ะสำหรับทีมความท้าทายแรกเลยคือตัวละครเมทาวีเป็นตัวละครที่มีอายุที่มากกว่าฟิล์มมีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่มากกว่าฟิล์มอันนี้ก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็เขาทำงานเป็นทนายความด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัวฟิล์มมากๆเพราะว่าประสบการณ์ฟิล์มทางด้านนี้ก็ไม่ค่อยเยอะก็จะท้าทายในเรื่องของการแสดงแล้วก็ในส่วนของการทำงานที่ท้าทายคือ
ระหว่างการถ่ายทำจะมีการที่เราต้องเล่นทั้งตาดีแล้วก็ตาบอดในวันเดียวกัน การปรับจุดโฟกัสของฟิล์มก็จะค่อนข้างยาก อันนี้ก็จะท้าทายเป็นพิเศษ Okay, perfect. So, what inspired you to become an actress? No, I don't know. Was there any specific movie, series, actress that you influenced your decision to become an actress? I think when I was study in the university, and I've learned about performing art in like on a stage, and I think art can help some people, like I can make them smile, happy, or cry. I think like art made me like มีความหมายที่อยากจะใช้ชีวิตต่อว่าแฟนคลับทุกคนที่รอคอยผลงานของเราน้ำตาลรู้สึกว่าการที่เราได้ใช้อาร์ตในการที่จะไม่ใช่แค่แบบว่าช่วยผู้อื่นแต่ยังช่วยให้น้ำตาลเองรู้สึกว่าแบบเราได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เหมือนแบบมีความหมายให้เราอยากจะใช้ชีวิตในแต่ละวันก็เป็นสิ่งที่น้ำตาลรักด้วย ถ้าสำหรับฟิล์มเองฟิล์มไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาโดยตรง การเป็นนักแสดงฟิล์มรู้สึกว่ามันทำให้ฟิล์มเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจคำว่ามนุษย์มากขึ้น แล้วก็ ถ้า passion ทางด้านการแสดงฟิล์มรู้สึกว่า มันคงจะเหมือนกับการที่ฟิล์มชอบศิลปะ แต่ฟิล์มแค่มาเจอศิลปะก่อนเจอคำว่าการแสดง ฟิล์มก็เลยเลือกที่จะเรียนศิลปะด้วยความชอบส่วนตัว ถ้าเกิดว่าฟิล์มเจอการแสดงตั้งแต่แรก ฟิล์มก็อาจจะเรียนการแสดง ตั้งแต่แรกเหมือนกันฟิล์มรู้สึกว่าความชอบมันไม่ได้มีเหตุผลมารองรับฟิล์มแค่รู้สึกว่าฟิล์มคลิกกับมัน แค่นั้นค่ะ แล้วก็พอมาได้มาทำงานกับพี่น้ำตาล กับคนที่เขาเรียนด้านนี้โดยตรงฟิล์มก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันสามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ก็เลยเปลี่ยนมุมมองฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มก็เลยตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นทั้งประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วย โอเคใครมีแนวโน้มที่จะลืมบทมากกว่ากันครับ จริงๆเราไม่ค่อยลืมนะคะ เพราะว่าเหมือนแบบเราก็ทำกันบ้านกับบทมาอย่างดีมาก ส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเข้าปากกับตัวเราสักเท่าไหร่ซะมากกว่า ใครมีแนวโน้มที่จะหลับก่อนมากกว่ากัน ๆน้ำตาล so sure yes always fall Yeah. asleep yeah yeah โอเคคุณปานโอเคใครมีแนวโน้มที่จะมาสายสำหรับนะมากกว่าครับ สลับ ส กัน ลับกัน A1 โอเค ใครมีแนวโน้มที่จะรับเลี้ยงสัตว์มากกว่ากัน me yeah มีสัตว์ไหมครับ มีสัตว์2 ตัวค่ะ two dogs named Boo and Bay like French bulldog so cute ใครใช้เวลาเล่นโซเชียลมากกว่ากัน มีว่าน่าจะมี yeah มี ผม extrovert มากๆครับ โอเค มีสุดท้ายใคร โอเคโทษครับใครมี I แนว didn't โน้มที่ understand that.
ใครมีแนวโน้มที่จะลองแปล ลองแปลงในห้องอาบน้ำมากกว่ากันครับ อาจจะเป็นฟิล์มที่น้ำตาลร้อง ลองแบบว่าเพราะว่า like in the bathroom is like เซฟโซน safe zone and you know what sound like surround and it made my voice like clearly and like I will have beautiful voice when I'm in the bathroom right yeah like that So before ending the interview, tell us your future projects. oh my god Yeah, like fan meeting, more music. Tell me. yeah like now we have a Princess Tale and Pluto song then we have more like 3 songs for Pluto series yeah please stay tuned Perfect. Love that. Okay, so would you like to send a message to the people who are watching us, the Mexican and Latin American fans? yeah ก็น้ำตาลกับฟิล์มอยากจะให้ทุกคนที่รอคอยเรามา1 ปีเต็มๆนะคะอยากจะให้ได้มารับชมซีรีส์เรื่องพลูโตนะคะน้ำตาลไม่ได้อยากแค่ให้คนในคอมมูนิตี้นี้ได้ดูนะคะแต่น้ำตาลอยากจะให้พลูโตเป็นกระบอกเสียงในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นให้กับคนทั่วโลกได้มารับชมกันรับรองว่าทั้ง12 EP เนี่ยทุกคนจะได้อะไรกลับไปที่มากกว่าความสุขแน่นอน ใช่จริงๆ เรื่องนี้ก็คิดเห็นตรงกับพี่น้ำตาลทั้งหมดเลยเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่บอกไปสัมภาษณ์ไปข้างต้นคุณรู้สึกว่าบลูโตมีหลายประเด็นที่น่า call out อ่ะน่าน่าผลักดัน มีหลายประเด็นที่น่าส่งเสริม ในส่วนที่เรียกว่าไงขับเคลื่อนสังคม ก็อยากให้ทุกคนติดตาม ก็อยากให้ทุกคนรอ รับรองว่าจะไม่น้ำตาลสนามตาลนะน้ำตาลค่อนข้างมั่นใจที่ว่าเรา2 คนและทีมงานทุกคนจะไม่ทำให้ทุกคนที่ได้ดูพลูโตผิดหวังแน่นอน No, lovely. I'm sure that many people will be watching this interview and also will be watching your series, and it's going to be great. So I want to talk on sentence in Mexican language. เชิญค่ะ okay, 1 2 3 Esperamos que les guste mucho la serie Pluto. เก่งมากค่ะ Thanks, guys. thank you. Thank you. I hope Bye bye. Y así llegamos al final de esta increíble entrevista con Namtan y Phil. Queremos agradecerles enormemente por habernos dedicado su tiempo y compartir con nosotros un poco sobre su experiencia en Pluto y su trayectoria. Nos ha encantado tenerlas aquí y conocer más de ellas. También queremos extender nuestro agradecimiento a la agencia GMMTV por brindarnos las facilidades para realizar esta entrevista. Sin su apoyo, esto no hubiera sido posible. Y a todos ustedes que nos acompañaron, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido exclusivo sobre sus artistas asiáticos favoritos. Síguenos en Keilan México y forma parte de nuestra comunidad. Recuerden, nosotros fuimos Keilan México, Asia en tus sentidos. Nos vemos en la próxima. Adiós.